కొలంబస్, ఇండియానా నుంచి టుడే is Sunday, 20th July 2025, evening around 7:30. Climate is around 85 degrees. Is just like ఇండియా లాగానే ఉంది. చెమటలు కూడా పడుతున్నాయి. చూస్తున్నారు కదా, కొద్దిగా ప్లెజెంట్గా ఉంది. ఈవెన్ 7 అవుతున్నా కూడా స్టిల్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సన్షైన్. 9 అయితే కానీ సన్సెట్ అవ్వదు. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు మై ఎపిసోడ్. Today I'll read out a few quotes from the Reagan's book and I'll try to apply and analyze అంటే వాటిని మన కంటెంపరీగా మనకి ఎంత ఉపయోగపడతాయి అనేది జస్ట్ చిన్న స్మాల్ చాట్. ఐ విల్ ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో చదివిన తర్వాత ఐ విల్ గో బై కోట్ బై కోట్. డెమోక్రసీ ఈజ్ వర్త్ డైయింగ్ ఫర్ because it is the most deeply honorable form of government ever devised by man. And he also talks about good citizenship. Good citizenship is vitally important if democracy is to survive and flourish. To save the democracy, a good citizen may have to bearing arms when necessary, to fight for your country, for right and for freedom. Good citizenship and defending democracy means living up to the ideals and the values make this country great. Another quote. Top priority of the federal government, central government, is the safety of this country. And another quote, the real enemy for democracy wasn't big business, it was big government. ఆ అజెండాతోనే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ట్రైడ్ టు బ్రింగ్ డౌన్ ది రోల్ ఆఫ్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్. అనదర్ కోట్, what Reagan observed is 20th century it is the rise of the federal government, that is the central government. Central government used to monopolize all the in the country, America, and in 21st century, state governments started to take autonomy. So 21st century belongs to century of the states, 20th century is century of the federal government. And he feels government has an inborn tendency to grow, and left to itself, it will grow beyond the control of the people. Only constant complaint by the people will inhibit its growth. No government ever voluntarily reduces itself in size. And he also wittingly gives a statement. Government is like a baby, an elementary canal with a big appetite at one end and no responsibility at the other end. Government is like a baby, an elementary canal with a big appetite at one end and no responsibility at the other. And one more important statement is the most terrifying words in English. I am from the government and I am here to help. The most terrifying words in English. There are some 5-6 quotes are there, but I'll stop it here and I will analyze these 5-6 quotes. Coming back to first quote, democracy is worth dying for because it is the most deeply honorable form of government ever devised by man. దాని సిగ్నిఫికెన్స్ మనం చూసాం 1975లో ఎమర్జెన్సీలో మన డెమోక్రసీకి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని గొంతు పిసికి నిరంకుశత్వం ఎట్లాగా మనల్ని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిందో, ఆ పాలనలో ఎంతమంది జైళ్ల పాలయ్యారు, ఇక్కట్ల పాలయ్యారు, కష్టాల పాలయ్యారు, ఎంతమంది చనిపోయారు, ఎన్నెన్ని అకృత్యాలు జరిగాయి, అన్నీ మనకు తెలిసిందే. అది ఆ తర్వాత 77లో ప్రజలు తిరగబడి వాళ్ళ హక్కుల్ని తిరిగి తెచ్చుకోగలిగారు. 77 నుంచి సుమారుగా 2014 దాకా పెద్దగా అటాసిటీస్ ఉన్న గవర్నమెంట్ ఇండియాలో రాలేదు.
అక్కడక్కడ బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్ తప్పించి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంత నిరంకుశ పాలన ఉన్న గవర్నమెంట్స్ ఏమీ రాలేదు. కానీ 2014 నుంచి దేశంలోనూ రాష్ట్రంలో కూడా ఆ వాతావరణంలో మార్పు వచ్చింది. ముఖ్యంగా 2019 నుంచి 2024లో వరకు మళ్ళీ మనము ఆ నిరంకుశ పోకడలను చూసాము. అది అందరినీ చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది. మన ప్రజాస్వామ్య హక్కుల్ని, ప్రాథమిక హక్కుల్ని, అన్ని హక్కుల్ని కూడా కాలరాసి మాట్లాడాలంటే, రాయాలంటే, ఇట్లా మాట్లాడాలంటే భయపడి చేసే పరిస్థితులు తీసుకొచ్చారు. ఆ నిరంకుశ ధోరణి తీసుకొచ్చారు. అది మళ్ళీ ప్రజలు తిరగబడి 2024లో ఆ నిరంకుశత్వ ధోరణికి అడ్డు చరమగీతం పాడారు. అయితే ఇది ముందు ముందు కూడా మళ్ళీ వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డెమోక్రసీని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం మన దగ్గర ఉంది. దాన్నే గుడ్ సిటిజన్షిప్ అంటాడు రోగన్. గుడ్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ వైటల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ డెమోక్రసీ is to survive and flourish. Yeah. And he continues, sometimes the stakes involved in the great conflicts, sometimes you have to bear the arms when necessary to fight for your country, for the rights and for freedom. అవసరమైతే ఆయుధాలు కూడా పట్టుకోవాలి. మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని, మన హక్కుల్ని, మన స్వేచ్ఛని కాపాడుకోవాలంటే ఆయుధాలు కూడా పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. గుడ్ సిటిజన్షిప్ అండ్ డిఫెండింగ్ డెమోక్రసీ విల్ మేక్ యువర్ కంట్రీ గ్రేట్. అవి దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఈ కోట్స్, ది మిరకల్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఇన్ ది గ్రేట్ డిప్రెషన్. 1930లో అమెరికాలో గ్రేట్ డిప్రెషన్ వచ్చి మొత్తం ఆస్తుల విలువ పడిపోయింది. అంతా పూర్తిగా తీవ్రమైన క్షామమైన పరిస్థితులు అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ టైంలో అమెరికన్ గవర్నమెంట్స్, ప్రజలు ఒక్క తాటి మీద కష్టపడి నిలబడి ఆ గ్రేట్ డిప్రెషన్ టైంలో అమెరికాని పునర్నిర్మించారు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫినామినల్ రికవరీ. దట్స్ వాట్ హీ కాల్స్ ఇట్ ఏ మిరకల్ ఆఫ్ ఎకానమీ. అలాగే సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆ రోజు పరిస్థితులు బట్టి అమెరికా యుద్ధంలోకి రావాల్సి వచ్చింది. యుద్ధంలో రావడం కోసం కూడా మళ్ళీ అమెరికా ఏకతాటి మీద నిలబడి ఆ మిలిటరీ పవర్ని డెవలప్ చేసుకుంది. సో ఇవాళ మనం మాట్లాడుకుంటున్న గ్రేట్ అమెరికన్ డ్రీమ్ అంటే ఆ రికవరీ ఆఫ్ మిరకల్ ఎకానమీ అండ్ మైట్ ఆఫ్ ద అమెరికన్ మిలిటరీ. అదే అమెరికన్ డ్రీమ్ ప్రపంచం అంతా అట్రాక్ట్ చేసింది. ప్రపంచం అంతా కూడా అమెరికాని ఒక పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా, పెద్ద పవర్ఫుల్ నేషన్ కింద నిలబెట్టింది. అలాగే టాప్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ ది ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమైన పని దేశాన్ని రక్షించడం. అది చూశారు మొన్న పహల్గామ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత భారతదేశం ఎట్లా రియాక్ట్ అయింది. కొన్ని సాక్రిఫైసెస్ చేశారు, అయినా కూడా ఎట్లా రియాక్ట్ అయింది. ఫస్ట్ టైం ఇన్ హిస్టరీ మళ్ళీ ఆ టెర్రరిజం అనే పదం పలకడానికే ఇరుగు పొరుగు దేశాలని, చుట్టుపక్కల దేశాలని భయపడేటట్టు జవాబు చెప్పింది. కాబట్టి అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పని, ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ పని. అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి. ఏదో వాళ్ళ సహాయం వాళ్ళకి చెప్పడం, వీళ్ళకి చెప్పడం, వీఆర్ ప్లీడింగ్ అండ్ అలా చేసి ప్రపంచంలో పలచడం. ఫస్ట్ టైం మన పహల్గామ్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత భారతదేశం రియాక్ట్ అయిన విధం ఇట్స్ అప్రిషియేటింగ్ థింగ్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిఫెండ్స్ ది కంట్రీ, డెమోక్రసీ విల్ సర్వైవ్ ఇన్ ది కంట్రీ, ఫ్రీడమ్ విల్ సర్వైవ్ ఇన్ ది కంట్రీ. అలాగే గుడ్ సిటిజన్షిప్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అన్ ఇన్బార్న్ టెండెన్సీ టు గ్రో అండ్ టు లెఫ్ట్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ గ్రో బియాండ్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది పీపుల్. ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ కంప్లైంట్ బై ది పీపుల్ విల్ ఇన్హిబిట్స్ ఇట్స్ గ్రోత్. గవర్నమెంట్కి అధికారం ఇచ్చాక
సాధ్యమైన అధికారాలు తన చేతులు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. తెలియకుండానే ఇట్ విల్ స్టార్టింగ్ గ్రో అండ్ లెఫ్ట్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ గ్రో బియాండ్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది పీపుల్. అటు ఒక స్టేజ్లో పీపుల్ కన్నా గవర్నమెంటే ముఖ్యమైపోతుంది. పీపుల్ కోసం గవర్నమెంట్ కాదు, ప్రజల కోసం గవర్నమెంట్ కాదు, గవర్నమెంట్ కోసం ప్రజల్లా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ కంప్లైంట్ బై ది పీపుల్ విల్ ఇన్హిబిట్ ఇట్స్ గ్రోత్. No government ever voluntarily reduces itself in size. Government programs once launched never disappear. చాలా ముఖ్యమైన స్టేట్మెంట్. ఏ గవర్నమెంట్ కూడా తన అధికారాలు తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయదు, ముఖ్యంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఫెడరల్ గవర్నమెంట్. మన ప్రజాస్వామ్యంలో 2014 నుంచి చూస్తున్నాం. 10 సంవత్సరాలు ఒకే పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక నిరంకుశ పోకడలు మొదలైనప్పుడు అదృష్టం కొద్దీ 2019, 24లో మన గవర్నమెంట్ సైజును తగ్గించగలిగాం. దాంతో మన డెమోక్రసీకి ప్రమాదం లేకుండా పోయింది. లేదా గవర్నమెంట్ పెరిగిపోతే చాలా ప్రమాదం, ప్రజాస్వామ్యానికి హానికరం, మన ప్రాథమిక హక్కులు పోతాయి. సో ఆ గవర్నమెంట్ కంటిన్యూ చేయాలంటే గుడ్ సిటిజన్షిప్. గుడ్ సిటిజన్షిప్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అవసరమైతే ఆయుధాలు కూడా పట్టుకోవాలి. మనకు అవసరం లేదు, మనది శాంతియుతమైన ప్రజాస్వామ్యం దేశం. ప్రజాస్వామ్యాన్ని తిరిగి రక్షించుకోవాలి. మనకి ఓటు హక్కు ఉంది, ఓటు హక్కుకి మాత్రమే సరిపోదు, ఓటు హక్కు 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి వస్తుంది. కానీ ఈ నిరంకుశ పోకడలు వచ్చినప్పుడు మనం శాంతియుతంగా ప్రజలందరూ ఏకమై ర్యాలీస్ కానీ, పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కానీ, ఇవాళ వచ్చిన ఈ సోషల్ మీడియాని దుర్వినియోగం చేయకుండా సోషల్ మీడియాని పటిష్టం చేసుకుని గవర్నమెంట్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే గవర్నమెంట్ మన మీద పెత్తనం చెలాయిస్తుంది, తప్పితే పెత్తనం చెలాయిసే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతుంది. అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టేట్మెంట్ బై డొనాల్డ్ రీగన్ ఈస్, I am the most terrifying words in English. He feels, I am from the government and I am here to help. ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ అట్లాంటి దృక్పథం పెట్టుకుందో, హెల్ప్ చేయడానికి ఎవరు గవర్నమెంట్ అంటే మనమే. మనకి సేవ చేయాలి. సేవ చేయడం గవర్నమెంట్ తప్పితే నేను గవర్నమెంట్ మాత్రమే హెల్ప్ చేయగలదు అనుకున్న రోజున మన ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదం. సో ఈవెన్ 70s, 80sలో రీగన్ ఎంత చక్కగా చెప్పాడు, ఇప్పుడు కూడా అన్వయించుకోదగ్గది. మళ్ళీ ఎపిసోడ్ టైం ఎక్కువైపోతుంది, అందుకని ఒక చిన్న రొనాల్డ్ రీగన్ది సమ్ లైటర్ నోట్లో, గవర్నమెంట్ ఈజ్ లైక్ ఎ బేబీ, an elementary canal with a big appetite at one end and no responsibility at the other end. It's a beautiful. గవర్నమెంట్లో అవినీతి పెరిగిపోతుంటే తినేయడం తప్పితే తినేస్తుంది, తినేయడానికి అంతం ఉండదు, ఎంతైనా తినేస్తుంటుంది. అట్లాగే అర్ధం ఏంటంటే విరోచనాలు వస్తాయి. గవర్నమెంట్లో అవినీతి పెరిగిపోతే దాన్ని ఒక సింబాలిక్గా జోక్యులర్గా చెప్పాడు. గవర్నమెంట్ డస్ నాట్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్ సబ్సిడైజెస్ దెమ్. యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ అవసరం, ఎంతవరకు అవసరం? ఇట్ ఈస్ రెదర్ మేక్ ఇట్ వర్క్ విత్ అస్, నాట్ ఓవర్ అస్. టు స్టాండ్ బై అవర్ సైడ్, నాట్ రైడ్ ఆన్ అవర్ బ్యాక్. గవర్నమెంట్ కెన్ and must provide opportunity, not to smother it. Foster productivity, not to stifle it. Again, I'll tell you, government అంతవరకు ఉండాలంటే we have to make it work with us, not over us. మన పేద పెత్తనం చెలాయించడానికి కాదు, మనకు సేవ చేయడానికి. టు స్టాండ్ బై అవర్ సైడ్, నాట్ రైడ్ ఆన్ అవర్ బ్యాక్. మన మీద కర్రపెత్తనం చేయడానికి కాదు, మనతో పాటు నిలబడగలగాలి. గవర్నమెంట్ కెన్ అండ్ మస్ట్ ప్రొవైడ్ ఆపర్చునిటీ. మనకు అవకాశాలు కల్పించడానికి గవర్నమెంట్ తప్పితే మనకేం సహాయం చేయట్లేదు. నాట్ స్మాదర్ ఇట్.
అవకాశాలు లేకుండా చేయడం కాదు. ఫాస్టర్ ప్రొడక్టివిటీ నాట్ స్టిఫిల్ ఇట్. దేశ సంపదని పెంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్పితే అడ్డం పడకూడదు. అది గవర్నమెంట్ జాబ్. అంతవరకే. అది దాటి మన మీద ప్రయత్నం చేసే స్టేజ్‌కి వచ్చిందంటే అప్పుడప్పుడు మన దగ్గర అట్లాంటి పోకడలు కనపడుతున్నాయి. 2024లో మన రాష్ట్రంలో గాని, కేంద్రంలో గాని దేశం మంచి ప్రజాస్వామ్య తీర్పిచ్చింది. గవర్నమెంట్‌ని మళ్ళీ ఇప్పుడు నుంచి రీగన్ చెప్పిన విధంగా దారిలో తీసుకొచ్చింది. లేకపోతే దీనికి వ్యతిరేకంగా జరిగింటే దేశం చాలా ఇబ్బందుల పాలయ్యేది. ఆ నిరంకుశత్వం పెరిగిపోయేది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ గవర్నమెంట్‌లో ఒక లీడరు లేకపోతే ఆ గవర్నమెంటు, ఆ పార్టీ when it starts thinking of government as us instead of them, నేను మనం ప్రజలు కాదు నేను అనుకుని అట్లాంటి ఫీలింగ్ గవర్నమెంట్‌కి గాని, ఆ వ్యక్తికి గాని, ఆ పార్టీకి గాని వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ ది టైమ్. వి హావ్ బీన్ హియర్ ఫర్ టూ లాంగ్. మన టైం అయిపోయింది. చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాం. మన టైం అయిపోయింది. మనం ఇంకా ఏ రకంగానూ ప్రజలకి, ప్రజాస్వామ్యానికి పనికిరాము. ఎప్పుడు when we start thinking of government as us instead of them. Yeah. And Reagan says, after 8 years of rule, of course, anyway, he has no chance again to come back. But he says, he feels he ప్రెసిడెంట్‌ని చాలా గౌరవప్రదంగా వదిలేశాడు. ఒక సినిమా యాక్టర్ పెద్ద బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేదు. పెద్ద పొలిటికల్ ఒపీనియన్ లేదు. అట్లాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి ప్రెసిడెంట్ చేసినా కూడా అతను రిటైర్ అయ్యే టైంకి వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనిపించుకున్నాడు. ఇది రీగన్ గురించి కాదు మనం మాట్లాడుకున్నది. మనము ప్రజాస్వామ్యము, గుడ్ సిటిజన్‌షిప్, ఫ్రీడమ్ ఎంత ముఖ్యమో మనకి మన అనుభవంలోకి వచ్చాయి. మళ్ళీ వీటిని నిలబెట్టుకోవడానికి ఈ డిస్కషన్, ఈ చాట్ ఏమైనా కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది అనుకుని జస్ట్ ఐ రివ్యూడ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ విత్ వన్ మోర్ ఎపిసోడ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఆల్.